If we didn't hit them. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors. ایران پر حملے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو ختم کر دیا. امریکی صدر کا دعویٰ, کارروائیاں مزید تیز کرنے کا اعلان. کہا یقینی بنائیں گے آئندہ جو بھی ایران کی قیادت کرے گا وہ امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی نہیں دے گا. واضح کیا کہ مشتبہ خامنائی بطور سپریم لیڈر قبول نہیں. خواہش ہے موجودہ قیادت کا ڈھانچہ ختم ہو اور ایک اچھا رہنما سامنے آئے. ایرانی سفارتکاروں سے سیاسی پناہ لینے کی اپیل. کہا دنیا بھر کے ایرانی سفارتکار ایک نئے اور بہتر ایران کی تشکیل میں امریکہ کی مدد کریں. تیل قیمتوں کے لیے جلد اقدام کرنے کا بھی اعلان. ایران جنگ کا وقت اور رفتار ہم طے کریں گے. آپریشن اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ایران کی غلط فہمی ہے کہ امریکہ طویل جنگ نہیں لڑ سکتا. امریکی وزیر جنگ کی بریفنگ. کہا ابھی جنگ شروع کی ہے, ہمارے پاس گولہ بارود کے بڑے ذخائر ہیں. امریکی سینٹ کام کا مزید 2 ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ. کہا ڈرونز حملوں میں 86%, بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی آئی ہے. B-2 طیاروں سے بمباری کا بھی اعتراف. امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت جاری. تہران, شیراز, کرمانشاہ, مرکزی اور خراسان سمیت مختلف علاقوں پر فضائی حملے. 17 افراد شہید. اسپتالوں کو بھی نہیں بخشا. 13 طبی مراکز سمیت 105 عوامی مقامات ٹارگٹ. شہداء کی تعداد 1230 ہو گئی. صہیونی طیاروں کی رات بھر لبنان کے دارالحکومت بیروت پر بھی بمباری. مزید 4 شہری شہید. لبنان میں شہداء کی تعداد 123 ہو گئی. عالمی ادارہ صحت کی ایران میں صحت مراکز پر حملوں پر اظہار تشویش. ایران کی اسرائیل پر حملوں کی 20ویں لہر. خیبر شکن میزائل سے دشمن پر وار. آئرن ڈوم روکنے میں ناکام. مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی. صہیونی شہروں میں سائرن بج اٹھے. مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف. کویت کے علی الاسلام ایئر بیس اور منانا پر ڈرون سے حملہ. 2 ہوٹل, 1 رہائشی بلڈنگ متاثر. سعودی وزارت دفاع کا بھی 3 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ. کہا میزائل سلطان ایئر بیس پر فائر کیے گئے. عراق میں امریکی کمپنی کے زیر انتظام آئل فیلڈ بھی نشانہ. بصرہ میں امریکی طیارہ گرنے کی اطلاع. پائلٹ کی تلاش جاری. امریکی حکام کی تردید. بھارتی ریاست آسام میں سخوئی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ کاربی کے علاقے میں پیش آیا. بھارتی فضائیہ نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی. ایران امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی کے سامنے ڈٹ گیا. خطے میں امریکی اہداف نشانے پر. ایرانی فورسز کا نیا حملہ. دبئی اور ابوظہبی کے مختلف علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے. شیخ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے. اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کر دیا. بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈے کے قریب آگ بھڑک اٹھی. تیل تنصیبات پر بھی حملے. قطر کا ایران کے 4 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ. ایران کا آذربائیجان کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ. 2 افراد زخمی. عباس عراقچی کا آذربائیجان کے ہم منصب کو فون. معاملے کی تحقیقات کی یقین دہانی. ایرانی حملوں میں اسرائیل کے شہر رمتگان میں تباہی. امریکہ چند ہزار فوجی لے کر ایران میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. آپ ایران آئیں, ہمارے بہادر فرزند آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے جاباز امریکی حکام کو قیدی اور نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں. علی لاریجانی کا 2 ٹوک پیغام. ایران میں اسکول پر حملہ امریکی فوج نے کیا. عمارت پہلے نیوی بیس کا حصہ تھی. نیو یارک ٹائمز کی تحقیقات میں انکشاف. بتایا سیٹلائٹ تصاویر میں واضح لکھا ہے کہ یہ اسکول کی بلڈنگ ہے. آس پاس کھیل کے میدان بھی واضح. نشانہ بنانا غلطی تھی یا جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا, ابھی طے نہیں ہوا. پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن. سیکورٹی اداروں کی اسلام آباد, راولپنڈی, مری, چکوال اور اٹک میں کارروائیاں. مزید 20 افغان باشندے گرفتار. ٹرمپ ایران کی خود مختاری روننے پر تل گئے. ایران کا اگلا رہنما کون ہوگا ہم طے کریں گے. امریکی صدر کی ہٹ دھرمی. کہا مجتبی خامنائی کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. ایسا شخص چاہتے ہیں جو ایران میں اتحاد اور امن لے کر آئے.
जंग कब खत्म होगी, टाइम लाइन नहीं बता सकता। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की नई क़यादत पर हमले का दावा, ज़मीनी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा डट गए, अमरीका से बैकडोर राब्तों की खबरें झूठ करार। खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी तेज, वजीर आजम और इंडोनेशिया के सदर का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक वस्ता में बढ़ते बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार, फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। शहबाज शरीफ की मलेशियन हममनसब से भी गुफ्तगू, कहा तमाम रियासतों की इलाकाई सालमियत का एहतराम बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान का तुर्की और आज़रबाईजान पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि हमले आलमी क़वानीन और बैनुल रियासती ताल्लुकात के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का आज़रबाईजान के हम मनसब को फ़ोन, इजहार यकजहती किया, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर। खित्ते में अमरीकी अहदाफ ईरान का निशाना, दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी धमाके। हुक्काम की डेरा में लोगों को घरों में रहने की हिदायत। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और सप्लाई चेन की मुसलसल निगरानी का फैसला। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कल हंगामी इजलास बुला लिया। कौमी एक्शन प्लान पर गौर होगा। मुमकिना तेल बहरान से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। और पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें अब भी जारी हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा पीटीआई को वज़ीर आज़म हाउस में ब्रीफिंग में जाना चाहिए था। खित्ते में फ़ज़ाई बहरान में शिद्दत, 5 रोज़ में 8 ममालिक की 20,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से मजीद 145 परवाजें उड़ान न भर सकी। अबू धाबी कतर एयरवेज का फंसे हुए मुसाफिरों के लिए महदूद परवाजें चलाने का फैसला। सऊदी अरब में पाकिस्तानी काउंसलेट की नई एडवाइजरी जारी। पाकिस्तानियों को इमरजेंसी के दौरान सिफारत खाने से राबते की हिदायत। उमरा ज़ायरीन के लिए टेलीफोन और मोबाइल नंबर जारी। यूएई ईरान के हमलों के जवाब में ईरानी असासे मुंजमद करने पर गौर कर रहा है। अमरीकी जरीदे का दावा, लिखा मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से शेडो कंपनियों और पासदारान इंक़लाब से वाबस्ता अकाउंट्स को भी निशाना बनाने का इम्कान है। सऊदी वज़ीर दिफा का अमाराती मनसब से राबता, एक दूसरे से मुकम्मल ताउन और यकजहती का इजहार। खलीज ताउन काउंसिल और यूरोपीय यूनियन की ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। सलामती कौंसिल में भारतीय आबी दहशतगर्दी बेनकाब, पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा करार। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा भारत ने सिंतास मुआहदा एक तरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के अमल को मुस्तरद करता है। खित्ते में जंग, ईंधन के मुमकिना बहरान से निपटने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। कौमी एक्शन प्लान पर गौर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत का 15 दिन के बजाय हफ्तावार जायजा लेने की तजवीज़। ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिस वर्किंग के ऑप्शंस पर गौर। पाक फौज का अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी ताकत से जारी। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 205 कोर तबाह, एम्यूनेशन डिपो समेत 41 पोस्टों को निशाना बनाया। मौसर और ताकतवर कार्रवाई में अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसानात का सामना। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीमी कानून के तहत मंजूरी दे दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। गुज़श्ता रोज होने वाली तरमीम कानून का हिस्सा बन गई। इंग्लैंड की हार भी यादगार, बड़ा हदफ हौसले पस्त ना कर सका। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में कांटे का मुकाबला। भारत दूसरा सेमीफाइनल 7 रन से जीतकर चौथी बार फाइनल में पहुंच गया। और मुकद्दस घड़ियां, मुबारक सातें, रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन, सहरी का समा जारी। 16वें पारे का खुलासा पेश किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश किया गया।